प्रेज द लॉर्ड चर्च ऑफ लिविंग लॉर्ड रो एही यूट्यूब चैनल रे आमे आपनको स्वागत करूछु। आपण माने एही सेवा द्वारा विश्वास रे अधिक वृद्धि पाउथिबे एहा आम मानकर आशा एवं प्रार्थना अटे। जदि आपण प्रथम थर एही वीडियो को देखुछंती तबे एही चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं एही भली वाक्य निमंते पाखरे थिबा बेल आइकन पर क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखंतु। आउ जदि किछि आपणकर प्रार्थना अनुरोध रही अछि तेबे कमेंट रे लिखिबा को भूलंतु नहीं। प्रभु आपण मानकु प्रचुर भाव रे आशीर्वाद करंतु। मो आपण मान को समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे आज उपासना रे स्वागत करे। प्रभु मान को भल रखिछंती एवं तांकर असीम दया एवं अनुग्रह तो माने आज जीवित अछु एवं नवेम्बर मासर प्रथम सप्ताह रे पहुंचीछु एवं प्रथम उपासना दिन रे माने प्रभु को सेवा करने पर मैंने स्थान एकत्र पारिछु। अणु विशेष कर प्रभु को नाम धन्यवाद देव मत मु प्रभु धन्यवाद दूची। प्रभु मत उत्तम श्वास देते आपण मान सहित मिशिकी प्रभु को उपासना करने एणु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। तेबे आसतु मैंने आज ईश्वर वाक्य सेवा करवा। मुझे अनुरोध करी आपण मैंने अल्प समय सुस्थिर के बसतु एवं परमेश्वर आत्मा आम वाक्य द्वारा जहाँ कहते आम मैंने ताहा शुणा। आसना मैंने बाइबल बाहर करवा माने गोटे पद पढ़ा आदि पुस्तक तार 32 पर्व माने पढ़ा दयाकोरी बाहर करंतु। कहीं भी आमान को मध्य जड़े दयाकोरी पाठ करंतु तार 29 पद आदि पुस्तक तार 32 पर्वर 29 पद माने पाठ करवा। सेतेबेले जाकुब पचारि कहिला मु विनय करुअछि तुम्हर नाम कुह। से कहिले तुम्भे कि हेतु आम्भर नाम पचारुअछ। तहु से सेठारे जाकुबंकु आशीर्वाद कले। आसंदा माने प्रार्थना करवा। पवित्र प्रेम स्वर्गस्थ पिता तुमर वाक्य पाई मैं तुमको धन्यवाद कहूँ। बर्तमान माने अल्प समय तुम वाक्यर सेवा करू शिखबू। पवित्र आत्मा परमेश्वर आम चाहूँ तुम्हें आस आमान को तुम वाक्य प्रकाश कर एवं आमान को बुझापी साहाय्य कर। प्रत्येक लोक मान कान को तुम्हें खोली दियो एवं प्रत्येक लोक मान हृदय तुम्हें प्रस्तुत कर। तुम वाक्य श्रवण करी हृदय मध्य रक्षापी साहाय्य कर। प्रभु आज वाक्य जब आम प्रत्येक को स्पर्श कर एक आशीर्वाद लाभ कर फेरी पार तुम्हें कृपा कर। मत तुम्हें आशीर्वाद कर। धन्यवाद प्रभु तुम्हें प्रार्थना शुणल जीशु को पवित्र और बहुमूल्य नाम समस्त प्रार्थना मागुछु पिता आमेन। आमने जो वाक्य आम पढ़ीछु एठारे जाकुब जेतले से युद्ध करुले से समय विषय लेखा अच्छी किंतु एठारे गोटे स्वतंत्र शब्द लेखा अच्छी आशीर्वाद। जाकुब कहले मत तुम्हें आशीर्वाद कर। आओ जो व्यक्ति को सहित से युद्ध करुले बाइबल लेखा अच्छी से व्यक्ति जाकुब को आशीर्वाद कले। अनेक समय माने आशीर्वाद माने केवल धन केवल सुख शांति ए प्रकार विषय को भावी था। जदि आपण माने आदि पुस्तक तार प्रथम पर्व 28 पद देखिए सेठारे परमेश्वर प्रथमे मनुष्य को आशीर्वाद करथिले एवं ए आशीर्वाद शब्द अलौकिक शब्द सहित जड़ित अटे। तेबे आशीर्वाद अर्थ सुस्थता मंगल परिपूर्णता एवं आमानकर कार्य सफलता समृद्धि एवं आमानक जागतिक जीवन एवं आत्मिक जीवन रे परिपूर्णतार आशीर्वाद। आशीर्वाद को छोट शब्द नुहे आशीर्वाद को बहुत बड़ शब्द अटे। आज आम शिखा आमने परमेश्वर प्रिय लोक हिसाब से अनेक समय परमेश्वर जो आशीर्वाद मो पाई एवं आपण मन पाई मनोनीत करिसेंती से आशीर्वाद पूर्णता अनेक समय आमने पाइबारे विफल होता। यद्यपि मु एवं आपण माने प्रार्थना करि थाउ उपासना कासी थाउ परमेश्वर सहित चली थाउ एवं परमेश्वर पथर में गमनागमन करि थाउ आमान के मध्य कुटुंब संपर्क स्थापन होता है तथापि अनेक समय आमने परमेश्वर आशीर्वाद को पूर्ण भाव में आमने पाई पर न था। ताहले परमेश्वर कौन आमर व्यक्तिगत जीवन आशीर्वाद से बंद करती कि
କିମ୍ବା ସେ ମୋ ଠାରୁ ଏବଂ ଆପଣ ଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି କି ସେ କି ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଉ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାରେ ମାନେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା, ଏହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି ଆଉ ଯାହାକି ଆମେ ସବୁ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବିଷୟ କହିବି। ଆଉ ସେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ସହିତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ, ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷମା ନ କରିବା ବିଷୟ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ନ କରିବା ବିଷୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କ୍ଷମା ନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ କ୍ଷମା ନ ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ହେଇଥାଏ ସେ ବିଷୟ ବାଇବେଲ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ନ କରିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଶୟତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଆମ ଗମନାଗମନ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ବାଧା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ଏ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଦୟାକରି ମାନେ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ 14 ଏବଂ 15 ପଦ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନ କର, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଭାବରେ କ୍ଷମା ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ କ୍ଷମା ପାଇବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ କ୍ଷମା କରୁ ଏବଂ କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୟତାନ ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଏକ ମନୋଭାବ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଏହା ମୋ ଜୀବନ ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ତିକ୍ତତାର ସ୍ୱଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ତିକ୍ତତାର ମନୋଭାବରୁ ତିକ୍ତତାର ସ୍ୱଭାବରୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମରି ସାରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶର ବଳିଦାନ ହେତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତାର ଜୀବନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
কিন্তু যেটা মানে ক্ষমা ন ଦେଇଥାଉ সেই ସମୟରେ এই ତିକ୍ତତାର ସ୍ୱଭାବ ଏକ ବିହନ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଏବ୍ରିତାର 12 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି এই ତିକ୍ତତା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଦୟାକରି ଆମେ ପଢିବା। କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ଅବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାରେ ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତୁମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ এই তিক্ততার স্বভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হব বাইবেল লেখা আছে মানে অনুগ্রহরু পতিত হেবা। মোর প্রিয় লোক মানে এই তিক্ততা আমানক জীবনে শয়তানক ছোট বিহন সদৃশ বনি যাইଥାଏ এবং ধীরে 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 এহাক বহুত বড় গছ সদৃশ বৃদ্ধি পাইଥାଏ যাহা ফଳରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାନେ ଈର୍ଷା କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଚସା କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପମାନ କରିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ନ କରିଥାଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତିକ୍ତତାର ସ୍ୱଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏହି ତିକ୍ତତାର ସ୍ୱଭାବ ରହିଥାଏ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ତିକ୍ତତା ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ, ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ତିକ୍ତତା କ୍ଷମା ନ ଦେବା ହେତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତିକ୍ତତା ପରମେଶ୍ୱର ଚାଲିବାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ରୋଗ ଶୁଣିବାରେ ବାଧା ଆଣିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ବାଧା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ବାଇବେଲ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 6 ପର୍ବ 12 ପଦରେ। ଦୟାକରି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଶୁଣିବା ବାସ୍ତବରେ ବାଇବେଲ କ'ଣ କୁହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମମାନେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ତେବେ ଅପରାଧ ବା ପାପକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରୁଥିବା ହେତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ପାପ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା ନ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କ୍ଷମା କର, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ନ କରିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଅଟେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଧ୍ୱଂସ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ, ଏହାର ଓଜନକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରୁ। ସମ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଚାହେଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଠିଆ ହଉ ଏବଂ সেই ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଏବଂ ସେ ଯାହା ବି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ। ଦୟାକି ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ସେଥିରୁ ବାହାରି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କ୍ଷମା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଜାଡ଼ି ନଥାଏ, କ୍ଷମା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିଥାଏ। କ୍ଷମା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ କରିନଥାଏ, କ୍ଷମା ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଥାଉ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ରୋତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କରୁଣା ଆମ ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। କ୍ଷମା ନ କରିବା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ। ଏଫିସି ତାର 4:32 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କରୁ କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ,
कमल हृदय हुओ पुणी ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କ୍ଷମା କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଯାହାକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାନି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ସାଜିଛି ଆମମାନେ କ୍ଷମା ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ବାହାରି ଆସିବା। ଆଜିକି ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନମ୍ବର 2 କେଉଁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ? ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାଇବେଲ ପଠନରେ ଅବହେଳା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ଅବହେଳା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାସନା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ପଥ ଚାଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗିତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଥିଳ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ तार इच्छा को सफल करते तार कार्य को पूरा करने निमंते आमान से व्यवहार करिथाए। मोर प्रिय लोक माने परमेश्वर चाहती जड़े विश्वासी भाव में ताहांकर अनुसरणकारी भाव में ताहांको भक्ति प्रेम करुवा व्यक्ति सारे आमने प्रार्थना एवं वाक्य प्रति अधिक मनोयोग्य हो। बाइबल लिखा अच्छी रमितार 10 पर्व 17 पदरे जदि आमने बाइबल पढ़िबा नहीं जदि आमने वाक्य अध्ययन करिबा नहीं प्रार्थना रे अमनोयोग्य बा ताहले आमान को जीवन रे विश्वास मध्य धीरे धीरे शिथिल हेबो एवं ताहा अकर्मण्य हेबो। बाइबल देखंतु कोन लिखा अछि रमितार 10 पर्व 17 पद अतएव विश्वास श्रवणरु जात हुए ओ श्रवण ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य द्वारा हुए। जदि आम ईश्वर वाक्य शुणा ना ताहले आमानकर विश्वास धीरे धीरे कमिजीव। मोर प्रिय लोक माने विश्वास बिना मु एवं आपण माने परमेश्वर को संतुष्ट करि परिबे नाही। एब्रितार 11 पर्व 6 पद लिखा अछि विश्वास बिना मु एवं आपण माने परमेश्वर को संतुष्ट करि परिबे नाही। विश्वास निहाती जरूरी एवं ए विश्वास माने सेतबेले पाइबा यदि माने ईश्वर को वाक्य प्रति मनोयोगी होगा। ईश्वर वाक्य जो मैंने पाठ करवा ईश्वर वाक्य जो ध्यान करवा ईश्वर वाक्य सहित समय बितेबा प्रार्थना समय बितेबा ताहले विश्वास आम जीवन में वृद्धि हे। विश्वास बिना आमने केबे मध्य ए जगत को आमने जय करि परिबा नै। जदि आम पाखे विश्वास परमेश्वर वाक्य द्वारा वृद्धि प्राप्त न हो ताहले आपण जानंतु अविश्वास धीरे धीरे आमान को जीवन को राजत्व करिवो। विश्वास परमेश्वर स्वर्ग द्वार को खोली दे थाए किंतु अविश्वास स्वर्ग द्वार को बंद कर दे थाए। विश्वास आमानकर भविष्य को देखिबा निमते आखि खोली दे थाए किंतु अविश्वास आमानकर भविष्य को देखिबा पई अंध कर थाए। विश्वास एक युद्ध सदृश किंतु अविश्वास मत एवं आपण मान को अकर्मण्य कर थाए। मोर प्रिय लोक माने आज परमेश्वर चाहती पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहती मुझे आपण माने प्रत्येक दिन नियमित भाव में प्रार्थना एवं ईश्वर वाक्य सहित माने समय अतिबाहित करू। पारे आपण माने 2 घंटा समय नहीं पारंती हे पारे आपण माने 1 घंटा समय नहीं पारंती हे पारे आपण माने आधा घंटा समय नहीं पारंती आपण माने समय नियंतु एवं प्रार्थना एवं ईश्वर वाक्य सहित समय अतिबाहित करंतु। मोर प्रिय लोक माने परमेश्वर वाक्य आमान को निमंते एक खाद्य सदृश अटे। बाइबल कथा लिखा अछि आम जे प्रकार आम शरीर को सुस्थ रखा निमंते शरीर को बंचवा निमंते आम जागतिक खाद्य खाऊछु जागतिक आहार भोजन करूछु। बाइबल मध्य लिखा अछि आमने आत्मा एवं प्राण को जीवित एवं सुस्थ एवं सचेत रखा निमंते परमेश्वर वाक्य रूपी आहार को भोजन करिया केबो। आमने पढ़िबा द्वितीय बणितार 8 पर्वर 3 पद द्वितीय विवरणी तार 8 पर्वर 3 पदरे कौन लिखा अछि दयाकर माने पाठ करिबा। आ मनुष्य जे केवल रोटी बंचे नहीं मात्र सदाप्रभु मुखर जहाँ निर्गत हुए तहिरे ही बंचे
ଏହା ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର ଓ କ୍ଷୁଧିତ କରି ତୁମ୍ଭର ଅଜ୍ଞାତ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣର ଅଜ୍ଞାତ ମାନା ଦେଇ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ରୋଟି ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ରୋଟି ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ରୋଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଜନ କରୁ। ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଦେଖାଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ରୋଟିକୁ ଆମେ ଖାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ରୋଟିକୁ ଆମେ ଖାଇବା ହେବ। ଆମେ କିପରି ଖାଇବା ନା ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ରୋଟିକୁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଏହା ଆମକୁ ଜୀବିତ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦୟାକରି ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଆମେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାକ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବାସ କରୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ସଳଖ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏକ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନିମନ୍ତେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଗାଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଆମେ କେତେ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗତରେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବଦଳି ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ମାନେ ଏହି କଥା କୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ତେବେ এই দুর্দিন সময়ে, এই ভয়ঙ্কর সময়ে আমার জীবনযাত্রাকে আগুক কঢ়াই নেবা নিমন্তে, পরমেশ্বর সহিত বঞ্চিবা নিমন্তে প্রার্থনা এবং ঈশ্বর বাক্য আমাকে সাহায্য করব। তেবে আশীর্বাদ বন্ধ করে প্রথম বিষয় হচ্ছে ক্ষমা ন করা বিষয়, দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে প্রার্থনা এবং বাইবেল পড়িবারে অবহেলা। নম্বর 3, কেউ বিষয় আমাকে প্রতিবন্ধক সাজি থাকে। নম্বর 3 হচ্ছে নিজ উপরে ভরসা করিবা, নিজ উপরে আউজি পড়িবা। যেতলে আপন মানে এবং মু যদি নিজ উপরে মানে ভরসা করিবা, নিজ উপরে আউজি পড়িবা, সেই সময় আমମାନଙ୍କ জীবনে এই চিন্তাধারা আসা থাকে, মু সব কিছু করি পারিবি, মতে প্রভুଙ୍କ নিমন্তে প্রভুଙ୍କର কৌଣସି আবশ্যকতা নাই, মু প্রভুଙ୍କ বিনা সব কিছু করি পারিবি, যাহা বি মো পাখে অছি মু করিছি মো দ্বারা হি পারিছি। এই প্রকার মনোভাব আসি থাকে যদি আমানে নিজ উপরে আউজি পড়িবা। অন্যথরে এহা হচ্ছে গর্ব, বুঝিপারুଛନ୍ତି? অন্যথরে হচ্ছে গর্ব, আর গর্ব হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପାପ। ଗର୍ବକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗର୍ବ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ ଭାବନା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସୀମିତ ଅଟେ। ଆମେ କେବେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ। ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯାକୁ ତାର 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ତାର 16 ପଦ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପିତ ତାର 5 ପର୍ବ 5 ପଦରେ, ହିତୋପଦେଶ ତାର 15 ପର୍ବ 25 ପଦରେ
ଏ ଗର୍ବ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବେଲ ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଦୟାକରି ଆମେ ପଢିବା ଯାକୁ ତାର 4 ପର୍ବର 6 ପଦ ଦୟାକରି ଆମେ ପାଠ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗର୍ବର ବିପରୀତ ବିଷୟ ହେଉଛି ନମ୍ର। ଯଦି ଆମେ ନମ୍ର ହେବା, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ରୋତକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗର୍ବ ସବୁବେଳେ କଥା କହିଥାଏ, ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚି ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା କହିଥାଏ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ବିନା କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ ଯେ ନ ପଡୁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡୁଛୁ ତାହେଲେ କଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଦୟାକରି ଆମେ ପାଠ କରିବା ହିତୋପଦେଶ ତାର 3 ପର୍ବର 5 ଏବଂ 6 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପଥକୁ ସେ ସଳଖ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ପଥକୁ ସେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଚଲା ପଥକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମୋ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜି ନ ପଡ଼ି ନିଜ ଉପରେ ସେ ଆଉଜି ପଡ଼େ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ମାନେ ଭରସା ରଖିବା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇଥାଉ, ଥକି ଯାଇଥାଉ, କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଆଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ କମିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ସମସ୍ତ କିଛି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବାଇବେଲରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯିଶାୟା ତାର 40 ପର୍ବର ଶେଷ ପଦ। ଯିଶାୟା ତାର 40 ପର୍ବ 31 ପଦ ଦୟାକରି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସମୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ଆମେ ଥକି ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବଳ ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ବଳ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେବେ। କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ। ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ ନା ନିଜ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ? ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉଜି ପଡ଼ିଛୁ ନା ନିଜ ଉପରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛୁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛୁ ନା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଏବଂ ଧନ ଉପରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଛୁ? ଆଜି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଳ ସହିତ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, এই 3ଟି ବିଷୟ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏହାର ଭୟଙ୍କରତା କ'ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭୟଙ୍କରତା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। এই 3ଟି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ନ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ନିୟମିତ ବାଇବଲ ପଢ଼ି ବିଫଳ ଅଟନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଶୁଷ୍କ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ନିଜ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଗର୍ବର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନମ୍ରତା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଦୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହୁଏତ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ହୁଏତ ଆମେ କହିବା ମୁଁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆମେ କହିବା ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ମୋର ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆମେ କହିବା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉଜି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଭୟଙ୍କର ଫାନ୍ଦ ଅଟେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ପାଠ କରିପାରିବେ ବାଇବେଲ, ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉଜି ପଡ଼ିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ କରିପାରିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହା କଥା ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମୋର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରୁଛି କି? ଏବଂ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାଇବେଲ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ମୁଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉଜୁଛି କି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଭରସା ଦେଉଛି କି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ନିଜ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ନେଇକି ଆସିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ରୁଶ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭରସା ସହିତ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ନିୟମିତ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉଜି ପଡ଼ିବେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶବ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶବ୍ଦ ସ୍ରୋତ ପରି ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ସହିତ, ସୁସ୍ଥତାର ସହିତ, ଉନ୍ନତି ସହିତ, ସଫଳତାର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ନିଜକୁ ଆମେ ନମ୍ର କରୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନମ୍ରତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପାଇବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା ପାଇବେ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ, ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହେ, ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଏବଂ କ୍ଷମା କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ରୋତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବୁ, ତାହେଲେ ତୁମର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମ ଉପରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବୁ, ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ, ତୁମ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କିଛି ଆଶା ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର।
आम प्रत्येक तुम्हें आशीर्वाद कर एवं आम जो स्वभाव रही ए जो दुर्बलता रही प्रभु ए बाहर कर आज आम समस्ते क्षमा विहीन मनोभाव को प्रार्थना एवं बाइबल पढ़ियार अबलार मनोभाव को एवं प्रभु निज पर आँच पड़ार मनोभाव को स्वभाव को तुम्हारे क्रूस द्वारा समर्पण करूँ तुम्हारी शक्ति द्वारा आमान को मुक्त करो आमान को मुक्त करो जिस किस्म का मुक्त करो एवं आमान को आशीर्वाद पूर्ण करो। धन्यवाद हो प्रभु तुम्हें हमको प्रार्थना सुनो आशीर्वाद करो गौरव महिमा तुमको दे प्रार्थना पवित्र जीशुଙ୍କ नाम मागुछु पिता आमेन। प्रभु हम समस्त को अल्प शिक्षार आशीर्वाद करंतु आमेन। आशा करुछु एही वाक्य द्वारा आपण ईश्वरଙ୍କ उपस्थिति को अनुभव करि पारिछन्ति। दयाकरी एही वीडियो को निज परिजन ओ सांगसाथी मानकु पठाई आम सेवा कार्य रे आपणार हस्त बढ़ाइबा हेउंतु। धन्यवाद।